duhot na ovoj svet, dok prima me duhot na Otecov, zna da znaje me koliko ne ljubi, koliko ne ljubi. Tako to naš nebesen, koji go spoznal umom Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti Kristova, pobili me duhota, Otecov naš. Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što uho. Novo nebo, nova zemlja, porane to pomina, na žedni od mu davam da pije od života voda, darum, na žedni od i na bedni od po duh mu davam da pije, veli Isus, od života voda darum. I ne razbirame što je to izvor koji veruje vo mene, a koje je žeden ki mu dadam da pije od života voda. Voda koja nikogaš ne prestanula. Nema nikogaš da ožedni, da ogladni. Prava te i должности te na apostolot. Se vraćamo 1. Korintijanite 9. glava. Ima luge se proglasile za apostoli. Uvijek takova brguke do Isus koja ti ih ponese. Znajte, teško je da se kontrolira tvojite želbi i ambiciji. Pokraj toga što imaš prava i должности na jedan apostol, kako treba da se odnesu. Ne sum li jas apostol? Ja apostol ako zboruvаме podzemno apostol na Isus Hristos, го nosiš неговото učenje, živeš samo za Него. To je suštinata. Živeš samo za Него i osnovaš zajednice. Ne sum li jas apostol? Ne sum li jas slobodan? Slobodan od što da praviš što sakaš? Ne. Slobodan od grevot. Od starijot čovjek koji te spotnuvaše, koji ti davaše tvojite organi, tvoje telo da bude rob na grevot. I tvoj gospodar beše satanata i ti сега treba da budeš rob na negovata pravednost. Ne sum li ja slobodan, nego vidov li Isus Hristos naši od Gospod. Ето тоа е, koji ќе го vidi sinot i poverува во него. Но како да го видиш е важен момент и луѓето не го знаат тоа, само го цитираат. Не сте ли вие мое делово, Господ? Зборува за одредени луѓе. И ние имаме многу луѓе кои доаѓаат. Сме се молеле ќе се оправи, се враќа во светот, или се враќа во деноминацијата, па после ти држи лекции. А бил во очево проблеми, сме се молеле за цело семејство. Луѓето бргу се возгордејуваат. Не сте ли вие мое делово, Господ? Додека не разбереш дека тебе потоа апостол Павле вели, ако за други не сум апостол, за вас сепак сум. Бидејќи вие сте печатот на моето апостолство во Господа, бидејќи тој одеше од место во место и основаше заедници. Го сееше Словото. И ние сега имаме чуден феномен. Знаете, луѓе од Австралија, од Нов Зеланд, од Канада, од Германија, Италија, Лондон, ќе заборавам и други земји, Босна, например. Сме се молеле, сме посеале некој семи, не знаеме што ќе направи таму. Ние физички не ги познаваме дел од нив. Кој верува во мене делата што ги вршам јас. Исцелување за сите оние кои ќе кажат Исусе те сакам. Ова е мојата одбрана против оние што ме осудуваат. И апостол Павле го осудувале како и денеска. Кој се појави некој, гледам ги осудуваат. И ако вие немате духовни очи, дали да видите, да ги разпознавате духовите, дали е тоа духот на овој свет или е духот на Исус. Ќе ве завлече. Духот на овој свет. Зар немаме право да јадеме и да пиеме? Зашто ти правиш вака и не правиш така, тоа е интересен момент.
Zar nemame pravo da vodime so sebe sestra, žena i vernička? Vjerojatno zborova za sostojbi. Seko ima po nešto. Znači, mažo ti ženata se jedno telo, a to je zborova sega za... Ako ti je izvadeno rebro, to je kako slika ovdje. Od mažo ti su zdadena ženata, ti ne dostasува to delo. I možeš da se moliš, na primjer, zami na ledni od parter, da li da se premažuješ, preženuješ, da se moliš da ti dade Isus sila. To je celata suština. Da je pokoriš telesnost, a ti je deneska pravat paradina gordosta, su svojata seksualna orijentacija. Da nosi me žena vernička, kako i drugi te apostoli brakjata gospodovi i kifa. Interesno, zašto ti praviš vaka, zašto praviš taka? Ili samo jasi varnava, nema me pravo na izdržka. Da ne zaboravim, apostol Pavle je po to vključen. Po to je vključen, to je ne beše del od njegoviti učenici. To je dobiva problesnuvanje. Ne odeše so Isus, oslepe prvim. I po to trgna. Ananija položi race na nego, koji vojuval nekogaš na svoja smetka. Koji sadi lozije, a ne jadi od njegovi od plod. To se sustavi koji treba da se objasnuvat. Koga nešto rabotiš, treba da dobivaš od toa, a ne jade od njegovi od plod. Ili koji pase stado, a ne pije od njegovo to mleko. Što od sabajle puštat muzika. Okolo 7 časov, sve što nema 7. Te sakam, Gospod Isuse Hriste. Koji pase stado, a ne pije od njegovo to mleko. Zar go zborova mova samo kako čovjek? Ne goveli isto to i zakonot. Apostolot i vodačot na zednica ima i telesan život. Koliko ti uspije da go pokori svoje to telo? Tu je dosaka da gledat svetci koji se poinakvi, koji pravat čuda isceluvanja. Vidjeki ovo Mojsejevi od zakona je napišeno, ne vrzuva je ustate na Bog što vrši. Pa sepak, iako apostolite odeja su Isus gi gledati isceluvanje, na kraju od se razbega. Ki udram po pastirot i stada to se razbega. Ne vrzuva je ustata na vol što vrši. Zar Bog se griži za volovite? Ne se griži ili se griži. Rabotnikot je zaslužila svoja ta nagrada. Ili go veli to glavno za nas, da za nas je napišeno to. Zašto ono i što ora, treba da ora so nadeš. Koji vrši da vrši so nadeš da kad je go dobije ona što go očekuje. I nije se molime, beše jedna devojka, dreček je donese 2 drugarki koji ima depresija. Ljudi to danas imat mnogo depresiji. Zašto? Pa zašto nema radost, nema ljubav. Odjednaš ti što se budni duhovno osjećavate, to je pritisak satanski, da te napravi da vrakaš so zlo, da go rasploduvaš zloto. I ti nemaš dovoljno sila da se sprotistaviš na to. Ki se setam kako pomlad, se čudam zašto ljudi to lažat, kradat, da prodavat, ne se iskreni, nema ljubav. Vidite, i to dovede do jedan period da počnem da baram da pobegnem od ovaj svet, na primjer, znaje prekumerno da pijam alkohol. I mislite ki izbegate, ne to se samo opijati, vi go pijanuvat, umoti teloto. Deneska zemat lijetu droga da pobegna to toj svet na neljubav. Ova dolina na senka smrtna zemlja, kada što izgonet Adam je vlezen do smrta. Biljeki u Mojsejevi od zakona je napišano, ili ne vrzuvaj ustana vol što vrši na čovjek što raboti, ili go veli to glavno za nas, ako smo go posejale, kaj vas duhovno to. Ete čo pravi meni je, mnogo li ako go žneme telesno. Kim kažeš nešto da popravat, ti ke fati, neke da se promeni. Sujetni, tvrdogledek je da dvo nekoja zajednica kada što nema duh. Ili kada što ima duh od na ovaj svet. I niko je negi tera da se menува, da si ostana to što se. To je najloša sostojba. Toga što ti si vo Adam, najjednostavno vo grevot na Adam. Ili si padnac so satanata. Vidiki nema druga pričina zašto si se rodil na zemljata, a imaš tatko na nebesata. Ako drugi imat pravo na delo od vaši od posed, nasledstvo im ostavate, ne umiri nije nešto ušte poveke. Nije nego koristi me to pravo, se trpi me, za da ne napravi me nekakva prečka na Hristovo evangelije. Ki istrpiš se kakvi raboti. I luje to se čudni. Jedan drug isto tako dojde da se pomoli, me vleze, tret sakal da gučam javno govorenje i zakaže sredba i druga mi odloži. Uvijekam dojdi na sredba molitvena, ne sakal govor da uči.
Jaz nemam baram ni pari. 2 pati ne dojde. Jaz otidov tamo go čekam. Deluje to se. I to veš, kaj si rečeš, tiho veš, šo praviš ti. Ama to veš velam Isuse na pomoć, samo to go velam. No nije nego koristi me pravo to. Znači go davate svoj posjet na decata, a to je što vi go propovede evangelijeto. Туку се трпиме за да не направиме некаква пречка на Христовото евангелие. Тој му зборот на апостол Павле работеше, тој не наплаќаше, не бараше да го издржуваат, работеше како кожар. Не знаете ли дека оние што свештено действуваат се хранат од светилиштето и кои служат на жртвеникот делат од жртвеникот? И ние затоа имаме мали заедници евангелско-протестантски кои се финансирани од странство, бидејќи тие не можат доволно да обстанат. Така што се зависни од туги ставови, од туги науки, па дури проповедите треба да се проверат дали се во духот на тоа евангелска, например, или деноминацијска заедница. А каде што е духот Господов има слобода. Наместо да бидат водени од духот, тие се водени од духот на овој свет со оглед на тоа дека се зависни од материјалните добра. Така и Господ заповедал проповедниците на евангелието да живеат од евангелието. Па ако заповедал, тој ќе ти намири. Но јас не го ползував ништо од тоа, вели апостол Павле, и не го напишав ова за да се направи така со мене, зашто за мене е подобро да умрам. Пазете го овој збор, отколку некој по фалбата да ми ја одземе. Тој оди и работи, знае дека Господ ќе намири. Потоа се гледа степенот на твојата верба, или си ти зависен од нечии туги пари, да влегуваш во деноминацијско заедништво. И потоа си дел од една земна црква. Ние зборуваме да бидеш дел од духовната Исусова црква, заедница. Подобро е да умре, отколку некој по фалбата. За него смртта е, он сака да си замине. Како Илија исто, како Јона. Знаете, го бара Царството Божие, зашто ако проповедам Евангелие, тоа не е за моја пофалба. Бидејќи тоа ми е должност. Тоа ми е должност. Тоа ми е должност. А тешко мене, ако не го проповедам. Не се јави еден човек од Австралија преку Дојран, преку Лондон и ме пушта во програма на Сиднеј, да мислев за македонскиве работи. Тој само за Исус. И ме вика дали сакам да му зборувам за Исуса, да не речам да проповедам. Да го озвучувам словото. Па му дадо снимени материјали, потоа реков чекај, можам, сакам, кога сакаш. Ни сега имаме една глува заедница, сотрудници. Имаме слушна заедница. Одат заветите на ТВ Сонце, оди на радио. Сега и во Австралија. Те сакам со тело или без тело. Од духот сум таму. Ако доброволно го вршам тоа, проповедат, тогаш имам награда. Ако без своја волја, тогаш е тоа само извршување на служба што ми е доверена. Значи, доброволно, сотрудник Божи, да сакаш да го работиш тоа, да стане дел од твојата природа, да се разбуди духовниот човек. Каква ми е наградата? Проповедувајќи да го предавам Евангелието бесплатно, не ползувајќи го своето право на благовестувањето, дека треба да ти плаќаат. Дали да треба да дават десеток или не праша една сестра, беше во криза, се оправи малку. Од еден друг град е таму од Република Македонија, на Македонскиот полуостров. Дали плаќаме десеток? Видите, вие ако го отворите срцето, треба да знаете дека треба да помагате. А колку од твојот имот го ползуваш ти за Царството Божие? 1%, 0,00. Треба да даваш некому што работи за Евангелието, зашто иако сум слободен од сите, станав роб на сите. Та повеќето од нив да ги придобијам. За јудејците станав јудеец, пазете го ова. За да придобијам јудејци, за православните православен, за католиците католик, за протестантите протестант, за тие неверниците неверник, за оние што се под закон, условно станав како да сум под закон. Под закон значи без Исус. Око за око, зап за зап, за да ги придобијам и тие што се под закон. За оние што се без закон. Тие што не веруваат во ништо, станав како да сум без закон. Или што веруваат до некаде.
Иако пред Бога не сум без закон. Пред Бога, пред Исуса. Туку сум под законот на Христос. А тоа е љуби го својот ближен како себе си, за да ги придобием и оние што се без закон. Ако вие им ги простите гревовите, и вам ќе ви ги простат. И луѓето го слушаат тоа, ама не го разбираат. Зашто ти простуваш за тебе да ти биде простено. За слабите станав слаб, за да ги придобијам слабите. За сите станав се. И ме прашува како имаш нерви. Еден сотрудник со сиве овие луѓе. Луѓето, знаете, ќе се возгорде да почнуваат да се однесуваат ко деца. Некогаш треба да ги исплескаш. Исус знае. За сите станав се. Та на каков било начин да спасам некој од нив. А ова го правам поради Евангелието, за да бидам соучесник. Соучесник. Благата вест во него. Се јавам на една сестра, знам дека има проблеми, тешки депресии, дури обид за самоубиство. И таа ми вика, одам таму во една друга заедница, добро, пријатно. И јас самиот, како човек реков, среќен ти пат. И Исус ми вели, чукни уште еднаш на незиното срце. Се затресов. Видете, духот. И се јавам и потоа. Рече, ајде за утре. Да се помоливме и денеска се оправа, слава ти Исусе, од тело или без тело, јас не знам, Бог знае. Се оправа. Видете, во својот духот. За слабите станав слаб. Ова го правам поради Евангелието, да бидам соучесник. Соучесник. Не знаете ли дека оние што се надпреваруваат на стадион, трчаат сите, играат фудбал, падна еден човек, умре, се молеше се од стадион, Господ го врати. Се молат за фудбалер, кој има не знае колку пари има, кој трча по топката и се радува и се тепаат за топката, плачат. А не слушнале за Исус или таму негде Исус е во ќошот, во аголот, во некоја фиока, во некој шкаф, во некој долапче. Само еден добива награда. Трчаат сите. Трчајте и вие за да добиете награда. Трчам напред по Исуса. Трчам по Исус. Што сакате правите? И кога некој ќе ми рече, јас вака, така, што имам јас со тебе? Јас одам за Исус, ако сакаш повери. Интересно, луѓе доаѓаат, само се молим и не доаѓа во заедницата. Или спишува, ме се помолиле, не ќе да учествува во молитвите. Најчесто ми доаѓа, изразговараме, да земам и да ги избркам, да ги предам што вика на сатанат. Јас никога не предавам, заедницата не е моја. Знаете, секој надпреварувач се воздржува од се. Тие за да добијат распатлив венец. Во светот, а ние не распатлив. Молитви не се одбиваат. Освен кога ќе дојде во духот да му кажеш што треба да промени, тој не сака и си замине. И тогаш се предава на сатаната неговото тело. Тој самиот е сатанско тело. Тој не припаѓа во Исусовото тело. Јас пак така трчам, но некако без цел. Не се борам како оној што удира во ветер. Го истоштувам и го поробувам телото. Тоа е значи телото да ти служи. Да биде храм. А не храм на секакви глупости, канта за отпадоци, да собераш секакви глупости, труење, знаење, нељубов, го истоштувам, го пробувам телото, да проповедувајќи им на другите, да не бидам и самиот отврлен. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те љубам, Исусе, да знаеш стихови и приказни. Тоа се тие слова кои слегуваат во полки. Ке слезем еднаш, го имам словото. Додека ги запишувам, сум жива вода. Некојаш сум мокар, како да сум излегол од вода скроз. Некојаш горам целиот. Треба да испијам 10 кила вода. Некојаш раката не можам. Значи, да знаеш стихови и приказни од Библијата и да го знаеш Исус, да те познава Исус, ти да си го познал. Е различно. Што знаеш всушност ти? Кој тебе те знае? Ти го знаеш него? Кој го знае Бог или нешто му дал? Ото е пишано. Чувајте се и му дал нешто. Да му е советник на Бога. Од квасот фарисејски, садукејски. Квас Матеј 16:6. И тие потоа бесквасен леп прават. Господи Исусе Христе на помош. Они раскажуваат приказни
цитираат стихови. Духовна администрација, тој стих и статистика, бројките се таму ваму кој стих. Јас не знам ќе ми речат кај се наоѓа тој стих, кој број, која глава, не знам, го знам суштината. Неколку пати тоа едно време почна да ме нервира, а потоа ќе се помалам и ќе го најдам стихот, зависи во каква состојба. Они раскажуваат приказни, цитираат стихови, духовна администрација и статистика. Завод за статистика на Исус Христос, чувајте се од знаењето кое возгордејува. Знаеш стихови, спасен си, не си грешен. Тој вели, праведник кој греши, еден проповедник, не е лош, ама дојде на во тоа протестанство, тој не му се јасни работи. Праведник кој греши, за да го оправда. Еднаш спасен, за секојаш спасен, по благодат си спасен. Да, а благодата празен амбар. Ја оставили празна, како што вели апостол Павле, или имаш дела на љубовта. Колку спечали од тоа што ти даде, си ги закупа в земја во душата, или Исус се направил за тебе, и ти не треба ништо да правиш, нели верата без дела е мртва. И тој ми вели, Исус направил се младо момче. Ме прашуваше еден стих, каде пишува дека сме паднати со сатаната. Дека сме ние. Па му викам, сатаната е фрлен на земјата. Зошто сме ние на земјата тоа? Што мајка бараме на земјата, кога нашиот татко е на небесото? Зошто Адам е изгонето? На земјата има малку време. Малку време имаш. Рок на трајање. Нели верата без дела е мртва? Имаш ли мртва вера и ништо не правиш? Благодата е празна. Тие зборуваат, а не извршуваат. Попамтите тој стих. Што не извршуваат? Па љубовта. Зошто? Па затоа што немаат љубов. Љубовта ослободува, а јадат од дрвото на познанието. Знаат што е добро и зло. Адам стана како еден од нас надвор од рајот. Смртен си. Е излезен од рајот и е влезен во смртта. Го знае Бог. Ние зборуваме за татко. Словото го знае, цитира, горде, знаењето возгордејува. Тоа е квасот фарисејски, садукејски, кој го подквасува целото тесто. А вие треба да сте малку, квас го подквасува целото тесто. Тоа е квасот фарисејски. Не се работи за бесквасен леб да јадеш или не јадеш. Ништо не се менува. Пазете се. Пазете се. Праведни еднаш за секогаш. Спасен еднаш за секогаш. Исус не вели, ако си ти праведен, не дојдов да ги повикам праведните, туку грешните на покаяние. Тие го знаат словото, во наводници бараат еден следбеник да го направат син на пеколот. Пазете, зборува за цркви, те прават син на пеколот наместо син Исуса. Зашто ти си дел од нивните заедници, од нивните обкружувања, од нивните пари. Самите не влегуваат од нивната хиерархија. Подреденост, ние зборуваме Исус да зборува, нисте би да живее во тебе. Самите не влегуваат, а не дозволуваат другите да влезат во Царството Божјо. И сите што не се од тие заедници, поделени од сатаната, од човечко читање на Библијата, ги осудуваат. Ако вие им ги простите гревовите, не судете. Зошто? За да не бидете судени. И вие ќе бидете судени. Не заборавајте на Мојсеевиот, не заборавајте. На Мојсеевиот стол седнаа фарисеи и садукеи. Ова што го зборувам не е од мене, тоа слегува, затоа што така сака Исус и Таткото Небесен излеале. Излеале скоро 30 книги кои имаат помалку Исус, последните веќе добиваат се повеќе и повеќе, се погусто во духот. Зашто ме научија како да се однесувам со Словото, со живото Слово. Каде поаѓа завршува зборот. Носат долги облеки. Седат на првите места, употребуваат многу зборови за молитвите да им бидат услишена, а не умеат да љубат. Исусе, на помош те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус ви товарат тешки бремиња од догми, цитати, канони, обредни правила, начин на однесување, а самите не ги носат. Не можат. Ке го бараат Симон Киринеецот, им го носи крстот. Нивниот
Samиот крст не е толку тежок, бремето му е лесно како на Исус, за да го носи Симон Кирине. Ти не се камшикувани толку. Во некој случај го седат комарецот, а камилата им пречи да минат низ иглените уши, а тоа е патеката на Царството Божјо. Да се истенчиш од себе си. Знаат во наводници стихови приказни, го знаат Словото, го проучуваат за да им даде живот вечен. А не доаѓаат кај мене, вели Исус, за да ви дадам живот вечен. Ете, тоа е суштината како се доаѓа кај Исус. Тоа е прашањето. Каде е Исус за да дојдеш кај него? Па улица Царство Божјо. Безброј. Тука негде во твоето срце. Ке го отлучиш срцето, ке паднеш на колена. Татко, погрешив пред тебе и пред него. Исусе, дојди во моето срце. Дај ми сила. Се покајувам за секој грев. И за гревовите на моите предци им простувам на сите, никого не осудувам, ја прифаќам твојата волја и го барам Царството Божјо. Така е тоа, ама не е едноставно. Го оставаш стариот човек. Клучевите од твоето срце му ги даваш на Исус и он е собственик. Значи од господар на сатаната си му бил собственост, сега стануваш собственик, Исус платил за тебе. Плата за гревот е смрт. Чувајте се од квасот писмознански, првосвештенички, од учењето телесно, со човечки, фарисејски и садукејски, Матеј 16:12, библиски школи, возгордејување, семинари, исцелителни терапии, системи, техники и потоа имитативен момент, тоа што го правил, например, одеден човек, кој бил даруван и тие го имитираат, некогаш успева. Ви давам власт да газите на змии на скорпи, значи ти да ја дадеш сета власт на Исус. Сета власт над тебе, да знаеш товар стихови. Товар. Ке се свиткаш без дух и да го знаеш Исуса Христа е различна состојба. Словото без дух е мртво и убива, а Исус да живее во тебе е да те новороди оживува. Исус да живее во тебе. Не зборуваме за едно тело, имаме за едни за 10-20 души и некој од нив не сака да биде во заедница. Се моли кога има потреба, се враќа, си оди дома, си живее сам за себе. А ние зборуваме за едно тело. Вие не можете едно тело да бидете во заедницата каде одите, а сакате да бидете едно тело со Исус, па Исус ги љубеше сите. Добриот пастир ја дава душата своја за браќата. Оди за загубената овца. До кога? Па не знам, 15 минути. Не, додека не ја најде. Додека не ја најде. Тоа е почеток. Исус е и крај. Во него се завршува и почнува. Знаењето е квас кој возгордејува. И тогаш си ти Адам. Избркан си од рајот и си смртен, имаш малку време, а Исус е љубовта која ослободува. Нека Исус ме знае, познава, води и обликува по негова волја. И ние сега тоа го зборуваме. Исус како да дојде во твоето срце. Тоа е суштината. Како Исус, не сум ли јас апостол? Не сум ли јас слободен? Не го видов ли Исус Христос, нашиот Господ? Ете, тоа е суштината. Христијанството без дух е мртво. Кога духот ќе дојде, има две одредници. Ти ќе викаш, татко мој, небесен, се враќам пак кад тебе. Нема да викаш Боже. И мене ќе ме прославиш. Кој е тој мене? Па Исуса. Ќе викаш Исусе, 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 Исусе по цел ден. И нема да можеш да сопреш да зборуваш за Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ако доброволно го вршам тоа, значи станува дел од твојата природа, начинот на живење, тогаш имам награда. Апостол Павле 9:1 Коринтијаните 9:17. А ако без своја волја, така затоа што сум слушнал, морам, тоа е само извршување на служба, што ти е доверена, кој ти е доверил таа служба. Некоја деноминација те плаќаат за тоа, имаш некоја полза. Си се навикнал веќе овде, не е лошо ќе се збориш за Господ, нема многу да се мачиш, не. И тогаш имаш еден полн амбар благодат. Стали си го наполнил амбарот, што спечали со твојот денар, само и душата или празен амбар. И целата суштина, ти си сотрудник кој сакаш да работиш за Исус, чии имиња
se zapišani во книгата на животот. Затоа е таа група молитвена, борбена единица, како да ја наречам, духовна заедница. Не е регистрирана од земни судови и финансирана од земно. Исус Христос ја намирува. Значи, евангелистот треба да живее од работата на својот труд, не врзува уста на вол што врши. И други работи кои се важни. Ако сме го посеале кај вас духовното, многу ли ако го ожнееме кај вас телесното, некогаш треба да дојде некој телесното да ти го ожне, да ти каже да не правиш така. Но, зашто за мене е подобро да умрам, отколку некој по фалбата да ми ја одземе, го истоштувам и го поробувам телото, 27 стих 1 Коринтијаните 9, та проповедувајќи им на другите и самиот, да не бидам отврлен. Ова го правам заради Евангелието, да бидам соучесник, сотрудник во него. За слабите станав слаб, само за да ги придобијам. Трчам за нераспадлив венец. Те сакам, Господ Исусе Христе, го оставам тоа што е зад мене, се покајувам и одам напред. Тоа е живење во единство со Исус. Он те води. Значи, сотрудник, намерник, има проблеми, му се јавам да се молиме, ми вели одам таму и таму, во некоја заедница, и јас самиот, најштој дел што останал, велам добро, среќен ти пат. Се нервирам што оди таму, а ништо не му се променува, беше на работно самоубиство. И потоа Исус ми вели, чукни уште еднаш на неговото срце. Се затресов. Кога ќе застанам пред ова слово, се затресувам, слово запишано од самокниот Бог, а луѓето така си го цитираат како духовна статистика. Чукни уште еднаш, се затресов. Потоа му се јавив и утре ден се молевме и денеска се оправи, слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Господи Исусе Христе. Да станам сонаследник, соучесник во Евангелието. Сотрудник Божи. Ова го правам поради Евангелието, за да бидам соучесник, сонаследник, Син Божи, кога го води Духот Божи. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исцелување за сите оние кои ќе речат, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. За секогаш, Исус. Влези во радоста на својот Господар, мојот Господар Исус Христос и Таткото Небесен. Те сакам и љубовта која никогаш не престанува. Амин до Божиот Царство Небесно. Амин. Господов, sada го objasni, a ние имаме мудрост Христова, обидихме Духа, Отецот наш. Божјото не го знае никој, само Духот Божи во мене. Што Духот не го